All right, have you all finished? No, teacher. Okay. Have you finished? Okay. Oh dear, what happened? Emma, well, I blanked my leg. So what is the answer for that one, Pute? I, Cut. yes, I cut my leg. I cut my leg. Mage kakula kapuna. I cut my leg. It's really hot. It's really hurt. So I went into the Doctor. into the මොකද පුතේ? Into the way. Then I remembered because I went there too. Why did you go? Chemist, Pute, chemists. I had a bad stomachache and I felt really ill. I got some medicine. I was lucky I didn't need to go to the doctor. මොලිව පුතේ chemist කියන්නේ pharmacy එක. එහෙනම් chemist CHEMIST apostrophe S chemist. මුලින්ම pharmacy එකට ගිහිල්ලා. I remembered because I went there too. මටත් මතක් වුණා මමත් එහාට ගියා. Why did you go? ඔයා මොකද ගියේ? I had a bad stomachache. Yes, I had a bad stomachache. මට තිබුණා බඩේ අමාරුවක්. Stomachache means බඩේ අමාරුව. I got some medicine. I got some medicine. I was lucky I didn't need to go to the doctor. Doctor. Doctor ගාවට යන්න උනුනේ නැහැ. යාගෙන් බෙහෙත් pharmacy එකකින් ගත්තා. And my leg soon got better. How about you? I soon felt better too. මටත් ඉක්මනින්ම හොඳ වුණා. All right, have you written the answers? Okay, next one we want to use before and after. What do you mean by before? Before කියන්නේ මොකක්ද? Pera. Pera. After කියන්නේ pasu. So there is an example. Autumn comes before winter.
autumn කියන season එක එන්නේ පුතේ winter season එකට කලින්. Winter comes after autumn. Winter කියන season එක එන්නේ autumn කියන season එකෙන් පසුව. එහෙනම් පෙර සහ පසු කියන words අර්ථ දෙක තමයි මේකට තියෙන්නේ. හරි පුතේ. එහෙනම් අපි start කරමු ලියන්න number 1 to 5. Just write the answers. Everybody write the answers. Finish, teacher. All right. Let's start. You should cook your food. ඔයාලගේ කෑම ඔයා පිසින්න ඕනේ. What is the answer? Before you eat. නේද? කන්න කලින් නේද ඕනේ? Before you eat it. Right? You should cook your food before you eat it. I put my warm clothes before I go outside. After නෙවෙයි පුතේ එළියට යන්න කලින් තමයි warm clothes දාගෙන යන්න ඕනේ. නැත්නම් සීතල හැදෙනවා. Outside කියන්නේ එළිය. සීතල දවස්වලට එළියට යන්න කලින් උණුසුම් ඇඳුම් ඇඳගෙන යා යුතුයි. එහෙනම් කලින් පෙර. I take off my warm clothes. I've been outside on a cold day. After. ඒ කියන්නේ එයා එළියේ ඉඳන් ආවට පස්සේ මොකද කරන්නේ පුතේ? එයාගේ උණුසුම් ඇඳුම් ටික ගලවලා සාමාන්‍ය ඇඳුම් අඳිනවා. Next one. Blank it has snowed in the countryside is white. After it has snowed හිම වැටුණට පස්සේ ගම්බද ප්‍රදේශ සුදු පාට වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිම වැටුණට පස්සේ සුදු පාටින් වැහෙනවා කියන එක. We will go home after lesson. අපේ පාඩමෙන් පසුව අපි ගෙදර යමු. After our lesson. So these are the words, these are the answers. Have you all checked the answers? Yes, teacher. All right. Let's move to the next Teacher, one. අපි හරි දාගන්න ඕනද? But the answer මේ කියන්නේ X දාන්න ඕනේ නෑ පුතේ. බලන්න answer එක හරිද කියලා නැත්තම් ඒක ඉස්සරහින් ලියා ගන්න හරි answer එක. Okay, teacher. All right, then write this. Write the answer for activity A. Activity A के answers ටික ලියා ගන්න පුතේ ඉක්මනට.
Have you finished? No, teacher. Finish, teacher. All right, answers check කරමු අපි එහෙනම්. Spring follows winter and comes before summer. In some part blank the world. Some parts in the world of the world of the world. What is the answer, Puta? Some parts In the world parts of the world, Pute. Some of parts the world. of the world. Some Of- parts of the world, spring is, And was, has. What is the has answer? Is very, has very short. The has then not Pute. Spring is very short. Spring is very short. Spring කියන එක ඉතුව ඉතා කෙටි. Spring is very short and saha. And in other places, spring lasts for many weeks. සමහර places වලට එක ගොඩක් කල් තියෙනවා. Spring is the time to කියන එකත් එක්ක පුතේ verb එක infinitive වෙන්න ඕනේ. Spring is the time to look, see, looking. Look. What is the answer? look, Time to look. look, Time to look new things. If you blank about, you will see the baby, animals, and birds. If you saw, looked, and look. If you look, Answer is if you look about, you will see a baby, animals, and birds, and new plants everywhere. Then answer should be what? If you look about. All right. Have you finished? yes, teacher. Okay. All right, do the next one. Read the email and write the missing words. Write one word in each line. There is one example. Hello, thank you for inviting me and my friend to your fire. Fire station. What is it? Fire station. Now write first answer for inviting me. Fire.
Have you finished? All right, let's start. Then for inviting me, answer is me. And my friends to your fire station. We really enjoyed visiting. අපි ගොඩාක් enjoy කරා එකට ඇවිත්. It was interesting to know about. Know කියන්නේ පුතේ දැනගන්නවා. It was interesting to know about your important work. We also enjoyed sitting inside your fire engine. Perhaps one day I will become a fireman. සමහර වෙලාවට කොහොමත් එක දවසක මමත් fireman කෙනෙක් වේවි. We hope to see you soon again. From Harry. Okay, have you finished, Dulmi? Yes, teacher. All right, let's move to the next one. So it's about time. Time පුතා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති time lesson එක පේනව නේද? Right, what's the time? What time are Yes, we teacher. going to the fire station? මොන time එකටද අපි fire station එකට යන්නේ? So what's the time they have mentioned here? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Okay, now I will give you 5 minutes. Let's write the answers for these questions. Okay? Okay, teacher.
Have you finished? No, teacher. Okay. Finish, teacher. All right, let's start. What time is our lesson? Now tell me what is the answer for this. මොකක්ද පුතේ මේකේ answer එක? 9:15. Very good. 9:15. Okay, next one. What time is the football match? 2:15. එතන එන්න ඕනේ පුතේ quarter to කියලා. Quarter to 3. ඒ කියන්නේ විනාඩි 15යි 3ට. ඒක එන්න ඕනේ quarter to. It's quarter to 3. It's quarter to 3. 3ට විනාඩි 15යි. නැත්නම් පැය කාලක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ. It's quarter to 3. Next one, half past. Half past 10. 10. Half past 10. What time are we going to the police station? Yes, what's the time? What time are we going to the police station? Yes, it's 10 past 11. 11 පසුවී විනාඩි 10යි. 11. Yes, it's 10 past 11. Last one is, what time is our flyers exam? It's It's 10 past 10 to පුතේ. එකට විනාඩි 10. 10යි. 10 to 10 past 1. It's 10 to 1 නේද? past 1. එකට විනාඩි 10ක් තියෙනවා. It's 10 to 1. එකට තව විනාඩි 10යි තියෙන්නේ. It's 10 to 1. Finish, teacher. Okay. The next one, Puta, you want to write down this. So, activity A. Lesson number 4 के activity A එක අපි ඒක ලියාගමු ඉක්මනට.
Yes, have you finished, Puta? No, teacher. Okay. Teacher words bank එක ලියා ගන්න ඕනද? No need, Puta. අපි දැන් answers ටික ලියමු. Okay. The friendly fry, Finish it. yes, the friendly flyers are very excited. ඔයාලා දැන් ගොඩක් පුදුමයට පත් වෙලා ඉන්නවා. Today they will have their college blank. එයාලට college එකේ තියනවලු මොකද්ද? අපි බලමු මොකද්ද කියලා. Everyone has been blank. There will be lots of blank food,
to eat, and there will be blank music for those who like to dance. It will be an evening to blank for sure. Okay, these are the words: excited, remember, lovely, Lovely. loud, invited, Invite party. party. Okay, now friendly flyers are very excited. Today they will have their college. What is that, Puta? Their college? Party. Very good. Their college party. Then answer is what? College party. Everyone has been. Yes, Invited. very good. Invited. Invited. Answer is what? Invited. Finish, There teacher. will be lots of. Yes, lots of. What is the answer? Loud. Lovely. 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 Food to eat. The lovely food to eat. And there will be loud music. Loud. Very good. Loud music. Loud music කියන්නේ පුතේ ഘോഷාකාරී වෙන්න පුළුවන්. නේද? Yes. සංගීතය විශාල ශබ්දයක් එන්න පුළුවන්. Those who like to dance. හැබැයි dance කරන අයට. It will be an, what is that? Remember. Yes, it will be an evening to remember. Yes, remember. Yes, Nathumi, what happened? All right, පුතේ මේක ඔයා මේ ඔයාව disconnect වුණා නේද? Right, now choose the best name for the story. Name එක මොකක්ද මේ story එකට? The party, the evening to forget, the noisy day. What is the answer? The party. The party. Answer is the party. Party. Nathumi, මේක ලියන්න දුන්නේ නැහැ. දැන් තමයි ලියාගත්තේ අපි. ඔයා මේ disconnect වුණානේ පුතේ. මේකේ ෆොටෝ එකක් ගන්න කියන අම්මිට. අම්මි ඉන්නවද ළඟ? අම්මිට කියන්න පුතේ මේකේ ෆොටෝ එකක් ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා ලියා ගන්න. All right. Have you finished? Netumi, Dulmi, you have already finished. Is that correct? Yes. Okay. So, okay, Puda, you want to take your Get Ready for Flyers book. Get ready for flyers. All right, where we have stopped Puta, අපි මේකේ කොතනට වෙනකම් කරාද? We have done up to page number 16. 16 වෙනකම් නේද කරේ පුතේ? puzzle එකකට වෙනකම්. Then start from page number 17.
Am I correct? Teacher. Yes. Yes, Puta. Kiana? Hello? Yes, Kiana Pute. Turn to page number 17. Teacher. Okay, teacher. Okay, then 17 එකේ පුතේ තියෙනවා reading and writing part. Okay, teacher. Read the story, choose a word from the box. Write the correct word next to number 1 to 5. ඔයාලට පුතේ මේක homework එකක් දෙනවා teacher. Homework එකක් දෙනවා කියන්නේ you want to read this and write the answers. Read කරලා answers ටික ලියන්න ඕනේ. ලියලා homework එක ඉවර කරලා පුතේ ඔයාලගේ name එක ලියලා photo එක group එකට දාන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? homework එක කරලා name එක ලියලා book එකේ උඩින් මෙතන නම ලියලා photograph එක දාන්න group එකට. Okay? So this is homework and this one. This is also homework. Look at 3 pictures. Write a story about write 20 or more words. Okay. ලියන්න ඕනේ පුතේ about you want to write about 20 words. Words 20ක් පමණ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? එතකොට මේ words තියෙනවා මෙතන. ඒ words උත් ගන්න පුළුවන් and you can make a story. All right? Then page number 17 and 18 are homework for you. Okay? මතකයි නේද? පුතේ මතකයි නේද ටීචර් කියන එක දැන්? Okay. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Then these are homework for you. All right. Then do you have any questions to ask from me today? Next week, Miss Shalini lesson. Next week එකේ Miss Shalini discuss කරයි පුතේ. Next week ඊළඟ week එකේ ඔයාලට exam එකක් තියෙනවා Thursday. Then teacher අම්මලව දැනුවත් කරනවා parents meeting එකේදී. So everybody study all the words that you have studied. ඔක්කොම words study කරන්න, reading part ටික ඔක්කොම කරන්න. ඒ ටිකට සූදානම් වෙන්න ආරෙම්ම exam එක next week එකේ තියෙනවා. Okay? Next week එකේ තියෙනවා හැමෝටම exam එක. All right? Okay. Okay. Excuse me, teacher. Yes, පුතා. මේ අපි homework ටික කරලා නම ලියලා මොකක්ද නම- teacher කරන්නේ? නාම ලියලා පුතේ අර WhatsApp group එක තියෙන්නේ ඔයාලා දාන්නේ WhatsApp group එක. Yes, teacher. අන්න ඒ group එකට homework ටික දාන්න පුතේ. Okay, තේරුණා නේද? teacher. homework එක කරලා ඒ group එකට ඔයා දාන්න ඕනේ මොකක්ද? photo එක. එතකොට teacher බලයි මේ teacher check කරලා කියන්නම් ඔයාගේ answers හරිද නැද්ද කියලා. Okay? Okay. Then do you have any questions? තව ප්‍රශ්න තියනවද? Teacher 17, 18 page දෙකන කරන්න ඕන. ඔව් පුතේ. Okay, then I am going to end the session for today. Parents meeting එකට පුතේ අම්මලාට කතා කරන්න. I want to tell some that means few points to your parents. Teacher. Yes, Netumi අම්මිට කතා කරන්න පුතේ parents meeting එකට. Okay, right. Good evening to all of you. I'm going to yes, conduct the meeting in Sinhala medium as you all can understand it well.
ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරුණු කිහිපයක් දැනුම් දෙන්න අද මීටින් එක කෝල් කරේ. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් වල පොයින්ට්ස් ටිකක් සහ එයාලගේ ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා අද කරුණු කිහිපයක්. මුලින්ම කියන්න ඕනේ next week onwards එයාලට අපි speaking activities දෙනවා. මොකද අර ස්ටුඩන්ට්ස්ලත් එක්ක අපිට තනිවම කතා කිරීමේ හැකියාව නැති නිසා ක්ලාස්රූම් එකේදී අපිට එයාලව හම්බ වෙනවා face to face කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔන්ලයින් සෙෂන් එකේදී එක එක්කෙනා වෙන වෙනම කතා කරන්න හැකියාව අඩු නිසා අපි යාලට ස්පීකින් ඇක්ටිවිටීස් ගෙදරදී කරන්න දෙන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා next week එකේ ඉඳන්. ඒකෙදි වෙන්නේ අපි යාලට ඇක්ටිවිටි එක කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්න අවශ්‍ය කියලා. යාලා ගෙදරදී කරනකොට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් පේරන්ට්ස්ලා විසින් ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක අරගෙන WhatsApp group එකට send කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට එයා ඒක ගෙදරදී කරාද නැද්ද කියන එක ප්‍රැක්ටිකලි ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරාද නැද්ද කියන එක සහ ඒක මිස්ටේක්ස් තියනවද කියන එක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේක විශේෂයෙන්ම කරන්න අපි සූදානම් කරේ යට තියෙන ස්පීකින් ඇබිලිටි එක නැත්නම් ස්පීකින් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නිසා නැත්නම් අර වර්ක් ලෝඩ් එක වැඩි කියන්නත් පුළුවන් පුංචි ළමයි හින්දා නැතුව වර්ක් ලෝඩ් එක වැඩි කරන්න නෙමෙයි ඉම්ප්‍රූව් කරන්න අවශ්‍යයි යාළගේ ස්පීකින් සෙෂන් එක. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් අපි යාලට next week එකේ ඉඳන් දෙන්නේ. එතකොට හැම week එකේම වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් weeks දෙකකට එකපාරක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි අපි plan එක හදාගෙන යන ගමන් next week එකේදී අපි සියලුම දෙමාපියන්ව දැනුවත් කරනවා. සෙකන්ඩ් එක තමයි අද ඉඳන් යාලා කරන හැම worksheet එකක්ම යාලා කරන activity දැන් මාත් එක්ක කරන classroom එකේ කරන ටික photographs අරගෙන group එකට send කරන්න ඕනේ මිස් හැමෝම. මොකද අපි එතකොට බලනවා යාලා අපි දැන් මට බුක් එක පේන්නේ නැහැ නේ. ඇත්තටම දරුවෝ තමයි පේන්නේ. ඒතර මම දන්නේ නැහැ කොයි තාක් දුරට යාලගේ hand writing ඒතර යාලා ඇත්තටම මේකේ blanks fill කරනවාද ඒ ටික monitor කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන නිසා යාලගේ photos ටික අරගෙන හැම page එකකම හැම එයා අද ලියපු හැම page එකකම photos ටික group එකට send කරන්න ඕනේ. එතකොට එයාගේ නම පොඩ්ඩක් හැම පිටුවෙම ලියනවා නම් වඩාත් හොඳයි. නැත්නම් අර ඔක්කොම එකපාරට එවද්දි පිටු මාරු වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි device එක. දැන් මේ Zoom එකට log වෙද්දි device එක පුළුවන් තරම් ළමයාගේ නමෙන් rename කරලා තියාගන්න. නැතුමිගේ නම් තියනවා දුල්මිගේ අම්මා චුට්ටක් device එක පොඩක් දරුවගේ නමින් name කරලා තියාගන්න. එතකොට අපිට easily find out කරගන්න පුළුවන් සහ administration එකට යාළගේ attendance ගන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. තව දෙයක් තමයි ස්ටාර්ට් කරලා තියන්න කැමරාස්. ඒකේ නම් ඉෂුව එකක් නෑ. හැමෝම ස්ටාර්ට් කරලා තියන්නේ. මොකද එතකොට මට හැකියාව ලැබෙනවා ළමයා කාර්යයේ නිරත වෙනවද නැද්ද කියන එක බලන්න. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ කැමරා එක on කරලා තියන්න කියන එක. මියුට් කරලා තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මියුට් කරලා තියලා එයාට ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවශ්‍ය නම් raise your hand කියන option එක තියෙනවා. ඒක එයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක එතකොට මට පේනවා එයා අතෝස වගෙන ඉන්නවා. ටීචර්ට පුළුවන් එයාගෙන් නැවත question එකක් පෙරලා අහන්න. මොකද ටීචර් දන්නවා එයාට question එකක් තියෙනවා කියලා. ඒතකොට raise your hand කියන option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සියලුම ළමයින්ට. ඒ වගේම තමයි සියලුම පොත් ටික තමුන් ළඟින් තියාගන්න කියන්න. හැම flyers කියන level එකට යාට දීපු book pack එක සහ writing copies ටික ඔක්කොම යා ළඟින් තියාගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි exam start කරනවා. ඒ කියන්නේ යාලට එන බ්‍රහස්පතින්දා exam එක තියෙනවා. එන බ්‍රහස්පතින්දා same time 7 ඉඳන් 8 වෙනකන් exam එක තියෙනවා. හැමෝම දැනුවත් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම යාගේ papers books දෙකක් තියෙනවා Cambridge College එකේ. ඒක ගිහිල්ලා ඉල්ල ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ books දෙක office එකේ තියෙන exam papers books දෙක ඒ දෙකෙන් ගන්න පුළුවන්. යන්න හැකියාවක් නැත්නම් head office එක වහලා අනිද්දර call එකක් දුන්නොත් post කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා administration එකෙන්. ඒ කියන්නේ යන්න අපහසුතාවයක් තියෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවය අනුව මේ situation එකත් එක්ක එහෙම අවශ්‍ය නම් call එකක් දීලා post කරගන්න පුළුවන්. මේ ඒක issue එකක් නැහැ. යන්න හැකියාවක් නැත්නම්. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ අපි දාට එක්සෑම් එක ඔන්ලයින් ක්‍රමයට තමයි පවත්වන්නේ. ඔන්ලයින් ක්‍රමයට පවත්වනකොට දරුවාට සහ පේපර් එකට විශේෂයෙන් පේපර් එකට කැමරා එක ફોකස් වෙන විදිහට ඒක හදා ගන්න අවශ්‍යයි. මොකද එදාට එක්සෑම් හෝල් එකක ඉන්නවා හා සමානවම අපි සූදානම් කරන්න අවශ්‍යයි දරුවව. ඒ නිසා කැමරා එක හැමතිස්සෙම ફોකස් වෙන්න පේපර් එක යා ලියන පේපර් එක දිහාවට පොයින්ට් වෙන්න කැමරා එක තියාගන්න සූදානම් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි පේපර් එක ඉවරුණාට පස්සේ අපි විනාඩි කිහිපයක් යාලට ලබා දෙනවා. ඒ පේපර් එක
WhatsApp number එකක් office එකෙන් දෙනවා මේ group එකට දාන්නේ නැහැ office එකෙන් දෙන number එකට WhatsApp කරන්න ඕනේ යාගේ paper එක ඒ විනාඩි කිහිපය ඇතුළත. එතකොට මේක WhatsApp කරද්දී හැම පිටුවකම ඒ කියන්නේ paper එකේ හැම පිටුවකම එයාගේ නම ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයි. නැත්නම් papers අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ mixed වුණොත් එයාගේ paper එක හොයාගන්න අපහසු වෙන නිසා. ඒ විදිහට තමයි exam එක වෙන්නේ. එතකොට අපි evaluate කරලා ඒවා individually හැම කෙනෙක්ගේම marks ලැබෙන්න සලස්වනවා exam එකේ marks. ඒ වගේම තමයි ඒ ටික තමයි විශේෂ කාරණා ටික තියෙන්නේ. වගේම දෙමව්පියන්ගේ අදහස් යෝජනා සහ චෝදනා තියෙනවා නම් යම්කිසි අපෙන් තවත් දේවල් වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් දෙමව්පියන්ට කරුණු නැත්නම් ඉදිරිපත් කරන්න මේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. යෝජනා තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න සහ අපෙන් තව මොනවා හරි ඔන්ලයින් සෙෂන් එකේදී තව මොනවා හරි අපෙන් කෙරෙන්න අවශ්‍යයි. මේක මේ විදිහට වෙන්න ඕනේ කියලා යෝජනාවක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාව දෙනවා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ටීචර් එක්ස්කියුස් මේ Okay, පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මේ අර දැන් අර මේ ඔඩියෝ මේ ක්ලාස් එකක් යනවනේ වෙනම මේක චුට්ටක් සමහර මෙයාලට එන ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් මේ සිංහලෙන් චුට්ටක් කියනවා නම් හොඳයි සමහරවිට මේ ඔයාලට ටිකක් අමාරුයි තේරුම් ගන්න අමාරුයි ඒ ටීචර්ගේ ක්ලාස් එක නම් ගොඩක්ම ගුට් හොඳටම කරගෙන යනවා අර ක්ලාස් එකේ චුට්ටක් අර ඔඩියෝ ප්‍රශ්න ටීචර්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඔඩියෝ වල ගැටලු නිසා මෙයාලා ආන්සර් දාන තැන යා ටිකක් අර ගොඩක් මේ යනවා අපහසුතාව තියෙනවා මිස් වෙච්ච තැනුත් තියෙන පොතේ දැන් ටීචර්ලට දැන් කරපු එක අපි ආන්සර්ස් දැන් මේ ෆොටෝස් සෙන්ඩ් කරනකොට අර එතන මේ බලාගන්න වැඩි වෙනවා අනිවාර්යයෙන් මං එහෙම වුණොත් ඒකට සොලියුෂන් එකක් දෙන්න කියන්නම් මිස් ශලින්ට කියන්නම් මං එහෙම වුණොත් ඒ එදාට එයාලා කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක පුළුවන් නම් ගෲප් එකට දාන්න කියලා මම ඒක කතා කරලා මිස් එක්ක එහෙම වුණොත් ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක ගෲප් එකට දාන්න පුළුවන් විදිහට සලස්සලා දෙන්න. ඒකට එයාලට නැවත ඒක අහලා බ්ලැන්ක්ස් තියෙනවා නම් ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. අර නෙට්වර්ක් එරර්ස් ආවම සමහර වෙලාවට ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙම වුණොත් මම ඒක අර ටීචර් සිංහලෙන් චුට්ටක් එක්ස්ප්ලেইন කරත් හොඳයි මේ තාම යාළුවා තේරුම් ගන්න අමාරු දැන් තියෙනවා. හරි මිස් මම ඒකත් බලන්නම් ලිස්නින් එක. එහෙම වුණොත් next week එකේ ඉඳන් මම කියන්නම් මිස් එක පොඩක් මුලින් explanation එකක් ගිහිල්ලා listening එකට යන්න කියලා. හරි මිස් thank you ඒ පිළිබඳව දැනුම් දුන්නාට. තව ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් කියන්න අපිට එතකොට ඒකට solution එකක් දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මිස් කියන්න. මේ ටීචර් දැන් අර next week එකේ ඉඳලා දැන් ටීචර්ලා අර මේ ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් එක කොහොමද දන්නේ? එතකොට ටීචර්ලා වීඩියෝ එකක් දෙනවද? අපි ක්ලාස්රූම් එකේදී යාළුව එකපාරක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කොහොමද කරන්න අවශ්‍ය. දැන් මම කිව්වොත් එයාලාද ස්ටෙප්ස් කියන්න ඕනේ how to make a tea. එතකොට එයාලා ඒක කරන ගමන් ඒක ස්පීච් එක ඒ කියන්නේ එයා ස්ටෙප්ස් ටික කියන්න ඕනේ. first put sugar and then like ඒ විදිහට එයාලා කියන විදිහ අපි කියලා දෙනවා ක්ලාස්රූම් එකේදී. ඒක එතකොට එයා ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න ඕනේ ගෙදරදී මේක මෙහෙමයි කරන්න කියන එක එයාට පුළුවන් ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කිචන් එකට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට ඇත්තටම ඒ විදිහට කරන විදිහ පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒකේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. තමයි අපි වීඩියෝ එක කරලා මිස්ලට සෙන්ඩ් කරාම හරි. ඒක එතකොට සමහරලාට ස්පීච් එකක් එන්න පුළුවන්, සමහරට කුකින් ප්‍රොසෙස් එකක් එන්න පුළුවන්. එයාලා ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන විදිහ තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අර එයාලා වෙනම එන්වයරන්මන්ට් එකකනේ. එතකොට ඒ නිසා ස්පීකින් අර ආසාවෙන් කරන්න අපිට පොයින්ට් එකක් තමයි අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේක අපි ගත්තේ. නැත්නම් කතා කරන ප්‍රමාණය අඩුයි. දැන් ක්ලාස් එකේදී නම් අපි කතා කරනවානේ එක එක්කෙනත් එක්ක. දැන් අර ඔන්ලයින් සෙෂන් එකේ පොඩක් කතා කරන්න හම්බෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒක ස්පෙෂලි අපි යොදාගත්තා යාළගේ ස්පීකින් සෙෂන් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. එක ඇක්ටිවිටීස් එකම වගේ නෙමෙයි වෙනස් විදිහේ ඇක්ටිවිටීස් එනවා. ඒකේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක කරන يعني අපි යාලා කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා දුන්නට පස්සේ ගෙදරදී යාලා කරනකොට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අරගෙන ගෲප් එකට දැම්මම හරි මිස්. හරි ටීචර්. ඩික්ටේෂන් පිළිබඳව චුට්ටක් අපිට ඒක වචන ටික ටීචර්ලා දුන්නොත් හොඳයි මේ මම ලියුවා. දැන් මෙයාලා අර පේස්ටිං බුක් එකේ මම ශාලිනි මිස්ට කියන ශාලිනි මිස්ගේ අර ක්ලාස් එක මම අර
දැන් ශාලි මිස්නේ කන්ඩක්ට් කරන්නේ දිගටම මේ එතකොට මිස් තමා මොනිටර් කරන්නේ ඩික්ටේෂන් සයිඩ් එක මම මිස් එක කතා කරන්න මම අර මේ දවස්වල රීඩින් ඇන්ඩ් රයිටින් සයිඩ් එක තමයි මම කන්ඩක්ට් කරගෙන ගියේ ඒ මොනොත් මිස් මම ඩික්ටේෂන් ටික එයා කොච්චර දුරට ටීචර් කරලා තියෙනවද ක්ලාස් එකේ කියන එක බලලා පේස්ටිං බුක් එකේ යාලා කොච්චර දුරට කරලාද කියලා බලලා ඩික්ටේෂන් ලිස්ට් එක හැමුණොත් මම ගෲප් එකට දාන්න කියනවා නෙක්ස්ට් වීක් එකේ තියෙන ඩික්ටේෂන් ටික. එතකොට යාළුවට වීක් එකක් දවස් කිහිපයක් ඇතුළත පාඩම් කරගන්න පුළුවන් වේවි. පුළුවන්. ඔව්. ඒක මට දැන් ටීචර් දෙනවා අර ලෙසන් එකේ මේගොල්ලෝට සිලෙක්ට් කර දැන් අපි හිතන ඔඩියෝ එකක් දුන්නාම ඒකේ වචන ලියන්න කියලා කියනවනේ. ඒ මෙතන අර ඔඩියෝ ක්ලිප් එකේ ක්ලියර් නැති නිසා වචන සම්පූර්ණ ටෝටලි එක කම්ප්ලීට් කරගන්න බැරුව යනවා. බැරි වෙනවා. අර ඔගොල්ලෝ මේ පොඩ්ඩක් WhatsApp කරොත් අපිට ඒක මට මෙයාලට ගෙදරින් නම් මල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන් නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔව් එහෙම වුණොත් මම කියන්නම් මිස් එහෙම WhatsApp group එකට ඒක send කරන්න කියලා. listening එකත් මම මිස් එක කතා කරන්නම්. dictation එකත් මිස් එක කතා කරන්නම්. next week වෙද්දි මම solution එක අනිවාර්යෙන් දෙන්නම් මිස්. හරි ටීචර් thank you. you're welcome. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද නෙතුමිගේ අම්මා? නෑ ටීචර් ඔය ප්‍රශ්න තේරුම් right okay එහෙනම් මිස් thank you අද parents meeting එකට පැමිණීම සම්බන්ධ සතුටුයි next පුළුවන් නම් මිස් ගිහලා big books දෙක අනිවාර්යෙන් collect කරගන්න office එකෙන් books ටික ලබා දෙයි next week exam එක තියෙනවා මම solutions listening වලට සහ dictation වලට ලබා දෙන්න thank you good night good night good night